TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ انٹیریو کے لبرلز نے دوسری تباہ کن انتخابی شکست کے بعد نئی قیادت کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو کے لبرلز نے دوسری تباہ کن انتخابی شکست کے بعد نئی قیادت کی تلاش شروع کر دی۔ ٹورنٹو میں صرف 4، اوٹاوا میں 3 اور کنگسٹن میں 1 نشستیں رکھنے والے لبرل صوبے کے بڑے حصوں میں نمائندگی کے بغیر رہ گئے ہیں۔ انٹیریو لبرل پارٹی کے ممبران اپنے دوسرے براہ راست تباہ کن انتخابی نتائج کے بارے میں مثالی اصلاحات میں بات کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ پارٹی کی بقا اس کے توازن میں ہے کہ وہ آگے کیا کرتی ہے۔ لبرلز نے 2 جون کو ہونے والے صوبائی انتخابات میں صرف 8 نشستیں جیتی ہیں اور صوبے بھر میں 2018 کے مقابلے میں اس سے بھی کم ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے اپنی تاریخ کے بدترین انتخابی نتائج کے بعد دوسرے بدترین نتائج کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ لبرلز کو اب پارٹی کی سرکاری حیثیت کے بغیر مزید 4 سال کا سامنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئنز پارک میں پارٹی کے عملے کے لیے فنڈنگ نہیں ملے گی۔ پارٹی کو اسٹیون ڈیل ڈوکا کا متبادل تلاش کرنے کے لیے قیادت کے مقابلے کا بھی سامنا ہے، جب انہوں نے الیکشن کی رات استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ کینیڈین پارلیمنٹ ہل کے قریب بم کی اطلاع پر سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ پولیس کی جانب سے 2 گاڑیوں کی تلاشی لی گئی جبکہ 2 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین پارلیمنٹ ہل کے قریب بم کی اطلاع پر سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے 2 سینئر انٹیلیجنس ذرائع نے مقامی چینل کو بتایا کہ پارلیمنٹ ہل کے قریب ایک بم کا خوف، جس نے قومی سلامتی کی بڑی خدمات سے تفتیشی وسائل حاصل کیے تھے، ایسا لگتا ہے کہ بری معلومات پر مبنی تھا۔ پولیس ہفتے کے روز پارلیمنٹ کی عمارتوں کے آس پاس کے علاقے میں پہنچی جب ذرائع نے اس علاقے میں ممکنہ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس معلومات فراہم کی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے 2 گاڑیوں کی تلاشی لی گئی جبکہ 2 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ابتدائی معلومات تفصیلی تھی اور اس میں نام، تصاویر اور لائسنس پلیٹ نمبر شامل تھے۔ متعدد ذرائع کے مطابق تلاشیوں میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا اور آٹوا پولیس نے کہا کہ عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گزشتہ فروری کے قافلے کے مظاہروں کے بعد سے پارلیمانی حدود میں تناؤ بہت زیادہ ہے، جس میں لبرل حکومت کی جانب سے مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی طاقتوں کی درخواست کرنے سے پہلے کئی ہفتوں تک پارلیمنٹ ہل کے آس پاس کی سڑکوں پر ٹرکوں اور مظاہرین کا ڈیرا جمع ہوا تھا۔ متعدد قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ذرائع نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ معلومات کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی کی انٹیلیجنس پر مبنی تھی، جس نے سمجھے جانے والے خطرے کے لیے کچھ بین الاقوامی گٹھ جوڑ کا اشارہ دیا۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ترجمان، جو ملک کی قومی سلامتی کے خطرات کی تحقیقات کے لیے ذمہ دار ہے، نے کہا کہ ایجنسی کے پاس اس واقعے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، جبکہ آٹوا پولیس تک پہنچنے کی متعدد کوششیں ناکام رہیں۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ عارضی رہائشیوں کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ تیز تر راستے پر کام کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ عارضی رہائشیوں کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ تیز تر راستے پر کام کر رہے ہیں۔ شان فریزر کا کہنا ہے کہ وہ کامنز کی طرف سے مقرر کردہ 120 دن کی سخت ٹائم لائن پر ہیں۔ امیگریشن کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ایک ایسا پروگرام بنانے کی تیاری کر رہی ہے جس سے کینیڈا میں عارضی اجازت نامے کے تحت نئے آنے والوں کو مستقل رہائشوں میں تبدیل کرنے کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک پچھلا پروگرام جسے عارضی رہائشی سے مستقل رہائشی راستہ کہا جاتا ہے یا TR سے PR، پچھلے سال 8 مہینوں کے لیے لاگو کیا گیا تھا جب کووڈ-19 لاک ڈاؤن نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے آنے والوں کے لیے سرحد بند کر دی تھی۔ اس نے 90,000 ضروری کارکنوں، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز اور کئی بین الاقوامی طلباء کو مستقل حیثیت کا ایک تیز راستہ فراہم کیا۔ کینیڈا میں مہاجرین کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعی فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے ہی کینیڈین کام کا تجربہ ہے، کینیڈا کی تعلیم، کینیڈا آنے والے ایک بار مستقل رہائشی بن جانے کے بعد ان لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں جو براہ راست بیرون ملک سے آتے ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے صرف اس سال 4,32,000 نئے آنے والوں کو قبول کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ فریزر نے کہا کہ ان کا محکمہ وبائی امراض اور افغانستان اور یوکرین دونوں میں تنازعات سے فرار ہونے والے ہزاروں لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کام کرنے کے غیر متوقع دباؤ کے باوجود شیڈول سے آگے ہے۔
यूक्रेन के अहम मशरकी शहर में फरीकैन के माबैन शदीद लड़ाई जारी है। हुक्काम के मुताबिक रूस ने मशरकी शहर में वाक़िया कीमियाई प्लांट पर गोलाबारी भी की, जिसके नतीजे में वहां आग लग गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के अहम मशरकी शहर सीवरोडोनेत्स्क में फरीकैन के माबैन शदीद लड़ाई जारी है। हुक्काम के मुताबिक रूस ने मशरकी शहर में वाक़िया कीमियाई प्लांट पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में वहां आग लग गई। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक मुतासरा इलाके में तकरीबन 800 शहरी पनाह लिए हुए हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने शहर में मुसलसल लड़ाई की तस्दीक करते हुए मगरबी ममालिक से रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए भारी हथियारों की तेज फराहमी की अपील की है। लुहानस्क के गवर्नर ने बताया कि रूसी गोलाबारी के नतीजे में कीमियाई प्लांट में आग लगने के बावजूद केमिकल प्लांट ताहाल यूक्रेन के कब्जे में है। कबल अजी रूसी फौज ने यूक्रेन के मगरबी इलाके चॉर्टकीव में अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की जानिब से फराहम किए गए हथियारों का जखीरा तबाह कर दिया। रूसी फौज ने इतवार के रोज असलहा डिपो को निशाना बनाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये वही हथियार थे जो अमरीका और दीगर यूरोपीय यूनियन ममालिक की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए गए थे। इलाकाई गवर्नर ने हमले के बाद बताया कि कार्रवाई में दर्जनों अफराद जख्मी हुए, जबकि एक अस्करी तंसीब और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा है कि श्रीलंका रूस से मज़ीद तेल खरीदने पर मजबूर हो सकता है, क्योंकि उनका मुल्क शदीद माशी बहरान की वजह से सस्ता ईंधन तलाश कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा है कि श्रीलंका रूस से मज़ीद तेल खरीदने पर मजबूर हो सकता है, क्योंकि उनका मुल्क शदीद मौशी बहरान की वजह से सस्ता ईंधन तलाश कर रहा है। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वो तमाम ज़राए को देखेंगे, लेकिन मास्को से मज़ीद खाम तेल खरीदने के लिए तैयार होंगे। याद रहे कि यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन पर पाबंदियों की वजह से मगरबी ममालिक ने बड़े पैमाने पर रूस से तवानाई की दरामदात बंद कर दी है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे ने यह भी इशारा दिया कि वो अपने मुल्क के बढ़ते हुए कर्जों के बावजूद चीन से मज़ीद माली मदद कबूल करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की मौजूदा हालत बुरी है और यूक्रेन में जंग इसे मज़ीद बदतर बना रही है। उन्होंने कहा कि रूस ने श्रीलंका को गंदम की पेशकश भी की है। श्रीलंका ने $51 बिलियन का गैर मुल्की कर्जा जमा किया है, लेकिन उसने इस साल तकरीबन $7 बिलियन की अदायगी रोक दी है। क्रशिंग कर्ज ने मुल्क के पास बुनियादी दरामदात के लिए पैसे नहीं छोड़े हैं, जिसका मतलब है कि शहरी बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि खुराक, ईंधन, अद्वियात, हत्ता के टॉयलेट पेपर और माचिस तक रसाई के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। तवानाई की किल्लत ने बिजली की बंदिश को भी जन्म दिया है। लोग कई किलोमीटर तक फैली लाइनों में खाना पकाने के लिए गैस और पेट्रोल के लिए कई दिन इंतजार करने पर मजबूर हैं। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला नहीं रुका तो मोदी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी और एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर गिरा दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के घर मसमार करने पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि यूपी के वजीर आला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों के घरों को मसमार करने पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवालिया अंदाज में कहा कि यूपी के वजीर आला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, वो जिसको मर्जी मुजरिम ठहराएंगे और उनके मकानात को गिराएंगे। वाज़ेह रहे कि भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला नहीं रुका तो मोदी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी और एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर गिरा दिए। गुज़िश्ता रोज बिल्डोजर की मदद से पुलिस की निगरानी में उन मुसलमानों के घर मसमार किए गए जिन्होंने गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद में मुजाहरों का मास्टरमाइंड करार देते हुए अहले खाना समेत गिरफ्तार करके उनका घर मसमार कर दिया। मुस्लिम एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद की बेटी ने बताया कि उनके अहले खाना को गुज़िश्ता शब गिरफ्तार करके नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजाहरीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि सबके लिए मिसाल बन जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।